салом тамошобинони иззатманд, нашри навбати барномаи сайре дар осорхона аст пешниҳоди шумо. мо имрӯз сайре менамоем дар толори давраи кушонёни осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. боварии комил дорем ки ин сайр ва ин барнома ба шумо писанд меояд. бо мо бимонед. тамошобинони иззатманд, чун чанд барномаи қабл моро дар осорхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон Савриддин Саидзода ҳамроҳӣ намуданд ва имрӯз бошад дар толори давраи кушониён низ моро роҳнамоӣ мекунанд. хуб Савриддин, биёед дар бораи толори давраи кушониён ва тамоми он ёдгориҳо ва овизаҳое ки дар ин толор ҷой дода шуданд барои мо маълумот бидиҳед. ташаккури зиёд. бори дигар хуш омадем ба осорхонаи миллӣ. албатта ин толор бахша шудааст ба империяи кушониён ва сараввал дар ин ҷо нишон дода шудааст харитаи империяи кушониён, ки ин давлат дар асрҳои 2 то милод ва асрҳои 4 милодӣ арзиҳастӣ кардааст. яъне ки маҳз ҳамин давлати кушониён ба ҳукуматдории юнониҳон дар минтақаи бохтар хотима мебахшад ва ба сулулаи кушониён ё худ ба империяи бузурги кушониён асос мегузорад. бунёдгузори ин империя асосан қабилаҳои куҷманчие ки ориётабор буданд ва дар сарчашмаҳои чинӣ бо номи юэҷи ва дар яъне ки таърихнигорҳои юнонӣ бо номи тахорӣ зикр мешаванд, яъне ки асос гузоштанд. пойтахти ин давлат ибтидо шаҳри Балх буд дар ҳудуди имрӯзаи Афғонистон ва баъдтар, яъне ки вақте ки ҳудуди империя васеъ мегардад ба қисмати ҷануб, махсусан шимоли Ҳиндустон, пойтахт ба шаҳри Пешовар интиқол дода мешавад. албатта ҳудудҳои имрӯзаи Осиёи Мина аз он ҷумла Тоҷикистон низ дар яъне ки тобеияти ҳамин империяи кушониён қарор дошт ва аз замони кушониён то имрӯз якчанд ёдгориҳо кашф шуда ва таҳқиқ гарданд. бинандагони азиз, бояд гуфт ки мо дар толори давраи кушониён қарор дорем ва имрӯз аз ин толор низ гурӯҳи зиёди одамон дида намуда истоданд ва ба ин хотир садоҳои онҳо ба гӯши мо расида истодааст. хуб, биёед дар бораи дигар ёдгориҳо барои мо. яъне ки яке аз ёдгориҳои машҳури замони кушониён дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин ёдгории қадимаи шаҳри Нав аст, ки ҳудуди он бештар аз 350 гектарро дар бар мегирад ва замоне ки ковишҳо дар ин ҷо роҳандозӣ мешаванд, ана ҳамин гуна сарсутунҳо ба даст меоянд, ки аз санг кандакорӣ шудаанд. ва чӣ гуна ки мушоҳида мекунем, дар чор кунҷи ҳамин сарсутун шери болдор тасвир гардидааст, ки ин яъне ки аз рамзе буд, ки аз замони ҳахоманшиҳо то имрӯз боқӣ мондааст. ва албатта чунин сарсутунҳое, ки бо як маҳорати баланди касбӣ ва ҳунармандӣ омода шуданд, дар ҳар гуна биноҳои оддӣ истифода намегарданд ва ин гувоҳи дигари он аст, ки шаҳри Нав яке аз шаҳрҳои марказӣ дар водии Ҳисор дар замони кушониён будааст. ва махсусан ҳамин ҳунари сангтарошӣ дар аҳди кушониён хеле рушд намуда буд. масалан дар ин ҷо мо тари чортоғро мебинем, ки аз ёдгории Золи Зар аз ноҳияи Фархор бозёфт гардидааст ва ин ҷо бошад зерсутунҳои сангиро мебинем. ҳамзамон дар расм бошад мо ҳайкали яке аз шоҳони машҳури замони кушониён Канишкаро мушоҳида мекунем, ки ин аз Матҳура, яъне аз Ҳиндустон бозёфт гардидааст ва он ҳам аз санг омода гардидааст. ва дар қисмати пешдомани ҳамин муҷассама бо забони юнонӣ навишта шудааст, ки яъне ки шоҳи шоҳон, шоҳи бузург ва фарзанди худо, яъне ки ин унвони се шоҳони ҷаҳонӣ аст, яъне ки шоҳи шоҳон унвони шоҳони Форс аст ва шоҳи бузург унвони шоҳҳои Ҳинд, фарзанди худо бошад, ин унвони императори Чин буд. дар идома бошад мо якчанд намунаҳои рамзҳоро мушоҳида мекунем, ки инҳоро кушониҳо бештар дар ҳамон моҳорҳои худ истифода мекарданд. махсусан рамзи аввал ки мо мушоҳида мекунем, ин рамзи свастика аст, ки гуфтем нишони ориёиҳо будааст қадимулайём ва ин ҳам як далели равшани он аст, ки кушониҳо яъне ки насли ориётабор буданд ва пешгузаштагони бевоситаи тоҷикон буданд. дар бораи аҷдодони кушониён инчунин яке аз бозёфтҳои ҷолибе ки маълумоти муфассал медиҳад, ин катибаи Рабутак аст, ки соли 1993 аз Афғонистони кунунӣ бозёфт гардида буд. дар ин ҷо мо яъне ки нусхаи онро гузоштаем ва ҳамчунин матни пурраи онро бо 3 забон, то ин ки ҳар тамошобине ки аз осорхонаи миллӣ дидан мекунад бо он маълумоти муфассалтар пайдо кунад.
واقعا هم ببینید در اینجا تمام اون کاردها یا اینکه شمشیرهایی که برای جنگ بیشتر استفاده می‌شدن گذاشته شدن. این هم شهادت از مردم گذشته ما می‌دهد تا آنها نبرد کشیدند. بله. خب واقعا هم در اینجا یک چند نمونه‌های یراق و اسلحه‌ها هستند، از آن جمله خنجری که این شکل اساساً اکینک نامیده می‌شود، شمشیرها هستند، بعداً سرنیزه‌ها و پیکان‌ها. واقعا هم در زمان کوشانیان یعنی که یک امپریای بزرگ پر اقتدار بود که در جهان همان وقته یکی از موقع‌های اساسی را در اداره کردن شهرهای بزرگ ابریشم اشغال می‌کرد و همزمان البته اگر آنها یعنی که لشکری مسلح و لشکری پر اقتدار که نمی‌داشتند، چون این حدودهای فراخی را که ما در ابتدا ذکر کردیم تابع خود کردن نمی‌توانستند. خب اینها سرنیزه‌ها هستند ها؟ اینا پیکان‌ها هستند، یعنی که قسم نوک تیر که برای تیر انداختن استفاده میشن و اگر به شکل آنها نظر افکنیم همگی آنها یک چند شکل‌های گوناگون رو دارا میباشند. یعنی که این از آن شهادت میدهد که در لشکر کوشانیان یعنی که کمانوران نیز بودند و مخصوصاً از تیرهای گوناگون وسیع استفاده می‌کردند و درباره این تیرها میتوان با تیرکش‌های یادگاری‌ها نیز مشاهده نمود یا خود یک تکیه نمود. یعنی که در همین باستانشهر شهرنو که قبلا ذکر کردیم دیوار مدافعوی اطراف شهر را احاطه می‌کرد و در هر 25 متر یک برج مدافعوی کلان ساخته شده بود و برج‌ها یعنی که مجهز گردیده بودند با تیرکش‌ها و اکثریت تیرکش‌ها شکل پیکان مانند داشتند، یعنی که هم خیلی شکلی سکونجه داشتند قسمت بالایشان و در بین تیرکش‌ها باز بودند تیرکش‌هایی که برای نیرنگ ساخته شده بودند، یعنی که برای فریب دادن دشمن. یعنی که همه این شهادت می‌دهد از رشد صنعت حربی در دوران کوشانیان. بله بینندگان عزیز، از اینجا برمی‌آید که مردم با فرهنگ، مردم با تمدن، مردم بزرگ خلق تاجیک از قدیم دارای مهارت بلند حربی بودند و تمام آن اسلحه‌ها یراق‌هایی که ما می‌بینیم این از آن شهادتی کامل می‌دهد. در گوشه نوبتی باشد اساساً آرایشات به معرض بینندگان گذاشته شدند. در اینجا ما می‌بینیم مهرهای کوری هستند، یعنی که کور این یک نمود گوشمایی است که فقط در قسمت اقیانوس آرام دیده می‌شود. یعنی که در قدیم اگر ما سرچشمه تاریخی را نظر افکنیم همین گونه مهرهای کوری را همچون پول استفاده می‌کردند در سودا و بعداً وقتی که سکه‌ها پیدا می‌شد اینها را همچون آرایشات استفاده می‌کردند و یکی از اشیاء قیمت‌بها به حساب می‌رفتند. در قسمت پایین باشد ما تیلوبرگ‌ها را می‌بینیم که اینها هم از موضع ارتبوز قسمت جنوبی تاجیکستان یعنی از نوع فرخور نکترش بازیافت کردیدند و این نوع تیلوبرگ‌ها را اساساً برای آرایش دادن لباس‌ها استفاده می‌کردند. در قسمت دیگر باشد ما دستپانه‌ها، آینه‌های برنجی، مهره‌ها از سنگ‌های گوناگون و دوک‌ها را می‌بینیم که این دوک‌ها یعنی که از رشد بافندگی در همین یادگاری‌ها و عموماً حدود امپرای کوشانیان درک می‌دهند. در این قسمت باشد یکی از بازیافت‌های نادر به معرض بینندگان گذاشته شده است. این بازیافت یعنی تابوت گیلی است که سال 2006 از ناحیه حصار بازیافت می‌گردد و زمانی که باستانشناسان داخل آن را می‌گشایند در داخل این تابوت یعنی جسد زن بود که بلندی قد او 1 متر و 90 سانتی متر تشکیل می‌نمود و این هم می‌توان گفت که یکی از عنصرهایی است که همان عنصرهای فرهنگی زردشتی را در بر می‌گیرد یا خود حفظ کردن تا زمان کوشانیان. و حالا ما پایان‌تر قید خواهیم کرد که درباره یعنی که دینی همین زمان کوشانیان که در این دوره یعنی که یک نوع تحمل پذیری دینی بود و در برابر دین زردشتی دین‌های بودایی و دین‌های هندویی نیز یک مقامی مخصوص را دارا بودند. درست. در قسمت دیگر باشد نمونه لباسپوشی زن‌های باختری در عصرهای 2 و 3 میلادی نشان داده شده است که این نمونه است ولی در اساس بازیافت باستانشناسی یعنی که برقرار کرده شده است. یعنی که یک قسمت متاع‌پاره از ناحیه فرخار بازیافت کردید که در آن همین گونه تصویر درخت بود و در دو طرف آن باشد تصویر پرنده‌ها بودند و این بازیافت عین حال در آثارخانه اتنوگرافی تاجیکستان یعنی حفظ و نگهداری کرده می شود و در برابر این یک دلیل روشن آن است که همین هنر گلدوزی که ما تاجیکان امروز داریم و چکن یک بخش آن است
таърихи беш аз 10000 соларо доро мебошад. яъне ки дар замони кушониён низ ҳамин санъати гулдӯзӣ вуҷуд доштааст. ва баъдан дар ин ҷо ҳастанд ҷомҳои замони кушониён ки ниҳоят нафис ва зебо сохта шудаанд ва чӣ гунае ки мебинем онҳо пояи хурд доранд, вале худи ҷом бошад ниҳоят васеъ аст, вале девораи онҳо ниҳоят тунук ва нафис аст ва чунон зебо сохта шудааст ва чунон босифат сохта шудааст ки мисли шиша ҳангоми даст расондан садо баланд мекунад. одатан ҳамин зарфҳои ё худ ҷомҳои замони кушониён аз қисмати поён се шакл мешаванд, яъне ки шакли силиндрӣ, шакли конусмонанд ва шакли каме нимдоирамонанд. ва ин гуна ҷомҳо дар дигар давраҳои таърихӣ дида намешаванд, махсус дар ҳамин замони кушониён дида мешаванд. Агар аз наздик бубинем, бошад. хело ҷолиб воқеан. ва дар қисмати дигар бошад мо мушоҳида мекунем якчанд намунаҳои ҳайкалчаҳо ё худ бутакчаҳои гилиро, ки онҳо яъне ки шаклҳои гуногун доранд. як бахши инҳо яъне ки эзадон ҳастанд ё худ худоёне ҳастанд ки мутааллиқ ҳастанд ба динҳои гуногун. чӣ гуна ки гуфтем баъзе аз онҳо рабт доранд ба дини зардуштӣ, баъзе дигар ба дини ҳиндуӣ ва динҳои буддоӣ ва бархе дигари онҳо бошад танҳо лухтак ҳастанд ки барои бозии тифлакон сохта шудаанд. ва яке аз бозёфтҳои ҷолиби дигар ин сари мард мебошад, ки асосан бозёфти тасодуфӣ буд ва аз ноҳияи имрӯзаи Турсунзода бозёфт гардидааст, ки ниҳоят нафис ва зебо аз сафол сохта шудааст. аз ин ҷо бармеояд ки мардуми бо фарҳанги мо аз қадим ба ҳайкалтарошӣ майлу рағбати зиёд доштанд ва ҳунару маҳорати баланд доштанд. албатта бале. хуб, қисмати дигари толор бошад бахшида шудааст ба ҳунари кулолгарӣ дар замони кушониён. мегузарем ба ин қисмат. акнун биёед дар бораи ин қисмат барои мо маълумот бидиҳед. фикр мекунам ки қисмати кулолгарӣ ҳаст дар ин давра. бале, дар бахши аввали ин гӯша асосан ҳунари кулолгарии замони кушониён инъикос гардидааст ва дар замони кушониён ин ҳунар ба авҷи тараққиёти худ расида буд. аксарияти зарфҳои сафолӣ дар чархи кулолгарӣ омода карда мешуданд ва як махсусияти худ як вижагии зарфҳои сафолии замони кушониён дар он аст ки онҳо тавассути муҳр яъне ки тамға оро дода мешуданд ва аксарияти бостоншиносон ба ин назаранд ки ҳамин муҳрҳо ин муҳри ҳамон ҳунарманде аст, яъне ки ҳар як ҳунарманде ки ба кулолгарӣ машғул буд муҳри худро дошт ва ҳангоми истеҳсол кардани зарф ҳамон муҳри худро дар дохили зарф ё ки дар ягон қисмати ҳамон зарф мегузошт. ва баъдан дар ин ҷо мо бибинем зарфҳое ки курашакл ҳастанд ё худ шакли ба монанди харбуза доранд ва дар қисматҳои муайяни онҳо сурохиҳои хурд аст. албатта ин сурохиҳо барои боресмон бастани зарфҳо аст ва чунин навъи зарфҳое ки мо дар ин ҷо мебинем инҳоро бештар одамоне истифода мекарданд ки сафар мекарданд ё худ тоҷирон истифода мекарданд, зеро гирифтани чунин зарфҳо дар маркаб ва дар аспу уштурҳо ниҳоят муфид аст, яъне ки мусоид аст, зеро ки онҳо хеле хуб дар онҳо обро гирифта ва аз як ҷо ба ҷои дигар интиқол додан мумкин аст. хуб, дар баробари чунин зарфҳо боз дар замони кушониён буданд зарфҳое ки шакли зооморфӣ доштанд, яъне ки ягон қисмати онҳо ба ягон ҳайвон ё худ ба ягон парранда шабоҳат дошт ва айнан чунин яке аз зарфҳо дар ин ҷо гузошта шудааст ки шакли он ба кап монандӣ дорад ва як ҷолибияти ин зарф дар он аст ки қисмати пояи он дар ҷое гузошта шудааст ки дар марказҷои ҳамин зарф нест, аммо мувозинати зарфро хеле хуб нигоҳ медорад. яъне ин ҳам як далели равшан аз рушди ҳунари кулолгарӣ ва маҳорати баланди кулолгарони аҳди кушонӣ мебошад. яке аз бозёфтҳои ҷолиби дигари замони кушониён ки ниҳоят диққатҷалбкунанда аст, ин зарфе мебошад ки барои гирифтани хокаи сурма пешбинӣ шудааст ва ҷолибияти он аст ки ин зарф аз санг сохта шудааст дар шакли парранда, ки ин ҳам чӣ гунае ки қаблан ҳам зикр кардем аз рушди ҳунари сангтарошӣ дар замони кушониён дарак медиҳад ва қисмати болои он бошад дар шакли силиндрӣ сурох аст ва дар қисмати поёнтари он, яъне дар қисмати
که با پرنده شباهت می شود در همان قسمت از داخل وسیع‌تر می شود که برای گرفتن سرمه استفاده کرده می شد و در آن همین قسمت سیلندر مانند از دو طرف چشم و بینی انسان تصویر گردیده است و از اینجا باستانشناسان به خلاصه آمدند که همین سرمدان است. اگر توجه کنیم در همین ظرف تمام قسمت های بدن پرنده چشم، نول، پر، بال و حتی قسم های علاهیده آن به طور مشخص یعنی که نشان داده شدند. بعدا این قسمت باشد بخشیده شده است به یک بخش آرایش شده یعنی انگشت‌پانه‌های خود انگشترین ها که در اینجا ما می‌بینیم یکی از انگشترین هایی را که در آن تصویر شیر است و در انگشترین دیگر باشد ما می‌بینیم تصویر زنی را که در دست کمان دارد و در دست تیر دارد و در پشت یعنی که کمان. یعنی که اگر قسمت لباسی آن را اهمیت بدهیم در قسمت سر باشد آن تاسکلاه دارد و اگر ما به داستان‌های شاهنامه و دیگر سرچشمه‌های تاریخی نظر افکنیم زن‌های تاجیک نیز از قدیم کمانور و کمان زن بودند. مثلا گردآفرید یا خود تامیریس ملکه مسگیتو که به واسطه سروری یعنی که مسگیتو را برداشت داشت و این هم شاید یکی از زن‌های محلی باشد که یعنی که به کمانوری شغل داشت. خب در بخش دیگر باشد باز انگشت‌پانه‌هایی که شکل و نمود آنها یک کمی فرق می‌کنند. در اینها ما می‌توانیم تصویرهای انسان مانند را ببینیم و بعضی انگشت‌پانه‌هایی هستند که آنها جای مخصوص دارند برای نگین یا خود همین قسمت نگین جای آنها عادتاً از سنگ‌های قیمت‌بها ترکیب می‌یافت. و در اینجا باشد ما دستمانه را می‌بینیم که در شکل زئومورفی ساخته شده است و هر دو سر آن به شکل سر مار ساخته شده‌اند. خب در این گوشه رسم‌ها را می‌بینیم. اینها هستند چگونه شخصیت‌ها هستند؟ اینها شاهان زمان کوشانیان هستند، مثلا شاه ویما کدفیز و شاه کنیشکا و در تصویرهای مبین باشد این سکه‌های همین شاهان هستند که آنها یعنی که تصویردار هستند. در روی سکه اساساً شاه تصویر کرده میشد و در پشت سکه باشد خدایان گوناگون و یک همین سکه‌ها یک دلیل روشنی همان هستند که یعنی که در زمان کوشانیان تحمل پذیری دینی بود و این شاهان یعنی که به همه دین‌هایی که در حدود امپری آنها وجود داشتند ارج می‌گذاشتند. مثلا اگر به همین سکه نظر افکنیم در پشت بعضی از آنها رسم بودا است یعنی که خدای بودا و در بخش دیگر باشد شیوا یا خود همان خدای بزرگ هندویان و اگر شاه را نظر افکنیم عادتا در نزد معبد زردشتی یا خود در نزد معبد آتش نشسته است که این رمز دینی زردشتی بود و در اینجا یکی از سکه‌هایی هست که مربوط است به اولین شاه سلاله کوشانیان یعنی که گیرای سنا. در روی سکه ما می‌بینیم تصویر خود شاه را و در پشت سکه باشد ما می‌بینیم تصویر سواره را که در پشت آن یعنی که ایزد غالبیت و پیروزی اولیهن نیکا در پرواز است و در سر همین یعنی که سواره تاج گذاشته شده است. در پشت سکه باشد 4 کلمه نوشته شده است که این را سکه شناسان چوری خواندند که حاکم کوشان گیرای سنا. واقعا هم در این تالارها هر نفری که سیر میکند خود را در همان دوره‌های تاریخی احساس میکند و البته هر نفری که هر یک تماشابینی که به این گوشه میآید واقعا هم برای خود غذای معنوی میگیرد و از تاریخ گذشتگان ما البته آگاهی پیدا میکند. بله واقعا هم چنین است. باید بگوییم که البته در آموزش فرهنگ تاریخ زمان کوشانیان سهم باستانشناسان نظررس است و در این جهت مخصوصا سهم باستانشناسان آثارخانه ملی نیز نهایت مهم است. یعنی که در حدود امروزه جمهوری تاجیکستان اساسا یادگاری‌های مشهور زمان کوشانیان اینها هستند شهر نو، چمفرغون، حلقجر و سیاد که در همگی آنها یعنی که همین باستانشناسان آثارخانه ملی کاوش‌های باستانشناسی را دایر کردند و در این گوشه باشد مثلا همین رفت کاوش‌های باستانشناسی آثارخانه ملی و یک قطار بازیافته‌ای که آنها به دست آوردند به معرض تماشابینان گذاشته شدند. در رسم اول ما مشاهده می‌کنیم نمود عمومی یادگاری رو که آن در مد اول همچون یک تپه به نظر می نماید، اما وقتی که در آنجا کاوش‌ها گذرانده میشند بعدا معلوم میشد که اینها عبارت هستند از
بیناهای گوناگون، سیستم آبیاری کنی و دیگر بازیافت‌هایی که از رشد فرهنگ و مدنیت در همین دوران درک می‌دهد. مثلا ما باز در اینجا می‌بینیم اشیاء آرایشی رو، هستند دستپانوها و انگشت‌پانوها که از برنج آماده شدند و همزمان از میس. یعنی که اینها دلیل روشن آنند که در عهد کوشانیان آرایشات رو از موادهای گوناگون می‌ساختند، یعنی که میس، برنج، نقره، طلا و امثال اینها. و در این قسمت نیز باز یک چند نمونه‌های ظرف‌های سفالی از آن جمله رنگدان‌ها نشان داده شده‌اند. مثلا این رنگدان‌هایی هستند که در آنها رنگ می‌گرفتند و برای نوشتن، مکتوب کردن استفاده می‌بردند. و در این یکی از رسم‌ها ما یکی از کوشانشناسان مشهور یک می‌بینیم که این یعنی که اساساً به خواندن کتیبه‌های همین زمان کوشانیان یعنی که مشغول است و با تشبث همین آثارخانه ملی چنین متخصصان جلب کرده میشوند تا اینکه آموزش همین فرهنگ کوشانی و تاریخ کوشانی زیاتر رواج یابد. واقعا هم خیلی رسم‌های جالب و جریان کاری بستانشناسان. بله. خب دو بازیافت جالبه که بستانشناسان آثارخانه ملی به دست آوردن، اینها حلقه طلایی میباشد که برای آرایش بینی استفاده کرده میشد یا خود آویزه طلایی که در آن کنتور تصویر گردیده است. یعنی که کنتور این مخلوقات تخیلی است که بیشتر ربط دارد به حماسه یونانیان، یعنی که نیمی بدن او اسب است و نیمی بدن اون باشد، یعنی که با انسان شباهت دارد و این یگانه بازیافت عین حال در آسیای میانه به حساب می رود، یعنی که نادرترین بازیافت آسیای میانه است که به واسطه از جانب کارمندان آثارخانه ملی در سال 2020 پیدا گردیده بود و این بازیافت از یادگاری حلقجر واقع در قسمت جنوبی تاجیکستان بازیافت گردیده بود. البته در آسیای میانه گرانبهاترین است. بله یگانه است، فقط یک تا. بله بینندگان عزیز، واقعا هم خیلی جالب است و البته این باعث افتخار هر یک فرد تاجیک است که گرانبهاترین چیز در آسیای میانه است. البته همین یادگاری. در ادامه ما می‌بینیم هیکلچه‌ها رو که مخصوصا هستن اینجا هیکلچه‌های اسب، هشدار و گوسفند کوهی. درباره این هیکلچه‌ها البته علمان یک چند نظریه‌ها دارند. مثلا بستانشناس معروف تاجیک دولتخواجه داودی چنین نظری هم بیان کرده است که اینها یک نوع مقدس هم بودند و آنها رو می‌ساختند و در معبدها می‌گذاشتند و اگر ما به ترکیب و شکل ساخت آنها نظر افکنیم خیلی ماهرانه ساخته شدند. مخصوصا اگر همین هیکلچه اسب رو ببینیم تمام زین و افزار، لجام و همه جزئیات‌های اسب در آن اشاره گردیده است و در رسم‌ها باشد ما می‌بینیم که از یک بنا یا خود از یک خانه یک چند خم‌های کلان رو بازیافت کردند و این دلیل روشن آن است که این بناها یعنی که انبارها بودند، جایی بودند که در آنجا مواد غذایی رو ذخیره می‌کردند و عین حال چنین خم‌ها یا خود چنین ظرف‌های کلان حجم در آثارخانه ملی به معرض بینندگان گذاشته شدند و آنها می‌توانند که هم رسم‌های آنها یعنی که مکان بازیافت آنها و هم خود آنها رو به طور اصلی مشاهده کنند. یا خود در بخش دیگر باشد ما سکه‌های زمان کوشانیان رو مشاهده می‌کنیم که به شکل دفینه بازیافت گردیدند و اینها یعنی که چگونه که مشاهده می‌کنیم با یگان تصویری آنها معلوم نیست، یعنی که به سکه اصلا که مانند نیستند، ولی وقتی که آنها آورده میشن به آثارخانه ملی و ترمیمگران آنها را پاککاری میکنند و ترمیم میکنند، بعدا مشاهده میشود که در بالای آنها هم تصویر شاهان است و هم تصویر یعنی که خدایان است و این سکه ها در علم تاریخ یکی از عنصرهای مهمی هستند که هم درباره شاهان، زبان دولت و همچنین درباره دین و رسم و آیین آنها به ما معلومات مفصل پیشکش می‌نمایند. و در قسمت آخر این گوشه باشد یک چند تصویراتی هستند که از جانب بستانشناسان یعنی که بستانشناسان آثارخانه ملی روی کار آمدند و این یعنی که طرح همان بناها است و معین کردن قبط‌های مدنی که یعنی که در کدام چقره چند متر کدام قبط‌های مدنی قرار دارند، یعنی که البته بعضی یادگاری‌ها هستند که دو سه دوره رو در بر میگیرند، یعنی که از زمان یونان و باختری پیدا میشن و در زمان کوشانیان رشد میکنند و در زمان بعد کوشانیان یک مدت ارزی هستی میکنند و بعدا از بین میروند. در نتیجه دو سه قبط مدنی پیدا میشود که هر یک آنها از جانب بستانشناسان به واسطه آموخته میشوند. خب این بود یک سری مختصر در تالار کوشانیان. تشکر. بله بینندگان عزیز، واقعا هم سری جالب داشتیم در تالار دوره کوشانیان آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان. هر نفری که به این تالار و به آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان بیاد برای خود غذای معنوی میگیرد و از تاریخ گذشتگان خود آگاهی پیدا میکند. از سعودین تشکر که ما را در تالار دوره کوشانیان همراهی نمودید و برای ما از تمام یادگاری ها و آویزه هایی که در این تالار جای داده شدند معلومات مفید دادید. سپاس برای شما. بینندگان عزیز، واقعا هم ما سیر جالبی داشتیم در تالار دوره
کشانیان آثارخانه ملی جمهوری تاجیکستان و شما نیز می توانید بیایید به این تالار و از آثارخانه ملی دیدن نمایید و برای خود بهترین معلومات ها را بگیرید. تماشابینان عزتمند، ما در اینجا می رسیم به فرجام برنامه سیری در آثارخانه. تا برنامه های دیگر تنسیت و پیروز بمانید. خیر.